Yes, dear students, in the last video we are going to solving some problems and we have solved few problems, similar problems. Now let different type of problems, the same problem part, such problems are also important. So different types of problems we will solve. First one, I read that problem in the same list, problem list daginda ಇನ್ನೊಂದು problem different type ಇರತಕ್ಕಂತದ್ದು. So I will read that problem. How can you solve that problem, and after I will give some homework. Same way ಇರತಕ್ಕಂತದ್ದು. So problem number 9. Just I will read that problem. A solid with cubic crystal is made of two elements P and Q. Solid cubic crystal. So this is said to be one cubic crystal. This is made by two elements. Those two elements are named as P and Q. Those two elements are named as P and Q. That means this cube is made of two atoms. One is said to be P and another is said to be Q. Now atoms of Q are at the corners. ಈ ಕ್ಯೂಬ್ ದಾಗ ಏನು ಕಾರ್ನರ್ ಅದಾವಲ್ಲ, ಕಾರ್ನರ್ ಜಾಗ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾವುದು? Q. Atoms of that cube are at the corners. And P atoms at the body center. P atom at the body center. So what they ask? What is the formula of the compound? What is the formula of the compound? So very simple. ನಾವು ಒಂದು ಮೂರು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ನೋಡೀವಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ನಾಗಿಂದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ 1 ಇರ್ತೈತಿ. ಹಾಗೆ ಬಾಡಿ ಸೆಂಟರ್ ಬಂತು ಅಂತ ಅದ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನೋಡೀವಿ. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ 2 ಇರ್ತಾವೆ. ಹಾಗೆ ಎಫ್ ಸಿ ಸಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಹೆಸರು ಕರಿಬೋದು. ಏನು? CCP ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್, ಇನ್ನೊಂದು HCP ಹೆಕ್ಸಾಗೋನಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಮೂರು ಏನು ನಾವು ಯೂನಿಟ್ ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೀವಲ್ಲ, ಅದರದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡೀವಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೀವಿ. ಹಂಗೆ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗೈತಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇವೆರಡು ಆಟಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿರ್ಬೋದು, ಈ ಕ್ಯೂಬ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಕ್ಯೂ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಎಟ್ ದ ಕಾರ್ನರ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಟ್ ದ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ atoms of Q is equals to, ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಿ? ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ತಗೋತೀವಿ? ಟೋಟಲಿ 8 ಕಾರ್ನರ್ ಅದಾವ. 8 ಕಾರ್ನರ್ಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೈತಿ? 1/8. ಟೋಟಲಿ 8 ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಅದಾವು. 1 2 3 4 5 6 ಹೌದಾ? 7 8. ಇದು ಬಾಡಿ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಇದು ಹೌದಾ? ಹಿಂಗೆ 8 ಕಾರ್ನರ್ಸ. ಆ 8 ಕಾರ್ನರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಟಮ್ಸ್ ಸೇರಾಗ್ಯಾವು? 1/8 ಆಟಮ್ಸ್ ಸೇರಾಗ್ಯಾವು. Hence at the corners the number of atoms are said to be 1. Okay, number of atoms are said to be 1. Similarly, at the center of the body, how many atoms? Center of the body occupied by what type of atoms? P atoms. Okay, occupied by P atoms. ಇವು ಎಷ್ಟು ಅದಾವು? ಇದು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಐತಿ. So I will take the formula that is P is to Q. P is to Q. It is nothing but P is 1. Q is also 1. Therefore the formula of compound is said to be, the formula of compound is said to be, it is PQ. Formula of compound is said to be
ಪಿ ಕ್ಯೂ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಅದಾವು. ಬಾಡಿ ಸೆಂಟರ್ನಾಗ ಒಂದು ಐತಿ, ಕಾರ್ನರ್ನಾಗ ಒಂದು ಬರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಿಕಮ್ಸ್ P is to Q. That means P is also 1, Q is also 1. So, ಈ ಥರ ಒಂದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೀವಿ. Similarly, I will take in the list 12th problem. 12th problem. That 12th problem is a compound formed by elements A and B has a cubic structure. Compound formed by elements A and B. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ಯಾವತ್ತು ಕೊಟ್ಟನು? A ಮತ್ತು B ಕೊಟ್ಟ. In which A atoms at the corners of the unit cell. At the corner of the unit cell or corners of the cubic unit cell. And B atoms are at the face centers. B atoms are at the face centers. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೇಸಸ್ಗಳು ಟೋಟಲ್ 6 ಫೇಸಸ್ ಅದಾವ. ಹೌದಾ? ಆ 6 ಫೇಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೇಸಸ್ಗಳಿಗೆ ಏನದಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿ ಆಟಮ್ಸ್ ಅದಾವ. ಇದು ಒಂದು ಫೇಸ್, ಇದೊಂದು ಫೇಸಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಗೋತೀನಿ ನಾನು. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಒಂದು ಫೇಸ್, ಈ ಫೇಸಿಗೆ ಆಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೋತೀನಿ. ಹೌದಾ? So this is said to be B atoms are at the face of that cubic unit cell. What is formula of the compound? What is formula of the compound? ಇದು ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದಾವ? ಕಾರ್ನರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ A ಅಥವಾ at the corners atoms of A is equals to ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೀವಿ? 8 into 1/8. That means ಕಾರ್ನರ್ನಾಗ ಒಂದು ಆಟಮ್ A atoms. And next at the center of each faces, center at the face ಅನ್ನಬೇಕಾರೆ of the cube atoms of B that is equals to total ಫೇಸಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಅದಾವು? 6 ಅದಾವ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗ ಎರಡು ಫೇಸ್ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಆಟಮ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಹೆಂಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗೈತಿ ಎಫ್ ಸಿ ಸಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಹೆಂಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಫೇಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಆಟಮ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಫೇಸಿಗೆ ಅರ್ಧ ಆಟಮ್, ಟೋಟಲ್ ಫೇಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವು? 6 ಅದಾವ. 6 ಇಂಟು ಹಾಫ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಒಂದು ಫೇಸಿಗೆ ಅರ್ಧ ಆಟಮ್. 6 ಇಂಟು ಹಾಫ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ said to be 3. Now the ratio, that means A is to B. A ಎಷ್ಟು ಅದಾವ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ 1 ಅದಾವ. B ಎಷ್ಟು ಅದಾವು? ದಟ್ ಈಸ್ 3 ಅದಾವ. Hence the formula is ಪೂರ್ತಿ ಬರ್ಬಿಡ್ರಿ. The formula of compound is equal to A ಒಂದೇ ಐತಿ 1 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. B ಎಷ್ಟು ಅದಾವ? ಟೋಟಲಿ 3. Hence the formula is said to be AB3. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ 2 ಟೈಪ್ ಅದಾವ. ಅಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬರ್ತಾವ. ಒಂದು ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ತಗೊಳಕ್ರ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದೀಸ್.
So come to know next problem. Either it is 11 or 10. ಅವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ better I will solve problem number 10. That problem number 10 I will read as a compound formed by m and n elements. A compound formed by m and n elements. N forms CCP. N forms CCP. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವು? m and n. n forms CCP. n forms CCP ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೆಕ್ಸಾಗೋನಲ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೈತಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ n forms CCP. m occupy 1/3 of the tetrahedral voids. 1/3 of the tetrahedral voids. What is the formula of compound? What is the formula of the compound? Okay. So this is of two types of voids, HCP, CCP, FCC. ಈ ಮೂರಕ್ಕೂ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 4 ಇರ್ತೈತಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಂಥ ಕೇಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ called as, first one is octahedral words. Octahedral words, I discussed this one. And ಎಷ್ಟು octahedral words ಅದಾವಲ್ಲ ಅದರದ ಡಬಲ್ ಆಗಿ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಅದರದ ಡಬಲ್ ಆಗಿ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 4 ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕಾಣಿಸತ್ತಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ 8 ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇರ್ತಾವೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡಿನಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಿಮಗೆ ತಗೊಂಡು ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ಈ ಥರ ಈ ಫಾರ್ಮ್ನಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ. ಆ ಸಾಲಿಡ್ನಾಗ ಈ ಟೈಪ್ನಾಗ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಅಂತೈತಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇದು ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಂಥವು ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಾವು? ಇಂಥವು ಟೋಟಲಿ 2n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್. octahedral words are said to be n number ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ tetrahedral words ಎಷ್ಟಿರ್ತಾವು? tetrahedral words are said to be 2n number of words. Let I will represent clearly. Number of atoms of n ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. n ಏನು ಮಾಡೈತಿ? n that forms complete CCP structure. Number of atoms of n we don't know, that I will take as x. Number of atoms of n, they are said to be x. Now this has two types of words. ಅದರಲ್ಲಿ 1/3 ಅಲ್ಲ, the number of m occupied tetrahedral words are said to be 1/3. ಅಂದ್ರೆ total number of tetrahedral words ಎಷ್ಟಿರ್ತಾವು? Number of tetrahedral words. Tetrahedral words ಎಷ್ಟಿರ್ತಾವು? Number of tetrahedral words are said to be 2x. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು x ತಗೊಂಡಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ x ತಗೋಣ.
ಸಪೋಸ್ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇಂಥ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ತೊಗೊಂಡು. ಅಂದರೆ ಇದು ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡತೈತಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ವೇಸ್ಟ್ ಅದಾವ ಅಂತ ಹೇಳತ್ತೀವಿ ನಾವು, ಎಕ್ಸ್ ಅದಾವ ಅಂತ ಹೇಳತ್ತೀವಿ. ಅದು 4 ಐತೋ 8 ಐತೋ ಎಷ್ಟೈತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದ್ರದ್ದು ಡಬಲ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅದಾವ ಅಷ್ಟೇ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಏನಿರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾವೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಸಿ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅದಾವ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ದು ಡಬಲ್ ಇರ್ತೈತಿ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 2n, 2x, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ n. ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನದನ್ನ ಎಷ್ಟದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇದ್ರದ ಎಚ್ ಸಿ ಪಿ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಎಕ್ಸ್. ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ವೈಡು ಹೌದು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟಿರ್ತಾವು, 2x ಇರ್ತಾವೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ 1/3, that means number of atoms of M occupied, number of atoms of M occupied 1/3 of tetrahedral words, 1/3 of tetrahedral words. ಹೌದಾ, 1/3 of tetrahedral words ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ M occupied is equals to 1/3 into tetrahedral words is to 2x. Now it becomes 2x divided by 3. Let you take the ratio that as m is to n or n is to m. ಅಂದರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. n ಎಷ್ಟೈತಿ, x ಐತಿ, m ಎಷ್ಟೈತಿ, 2x divided by 3 is 2. 2x divided by 3 is to x. x cancel. Remaining is nothing but 2 by 3 is to 1. Therefore the formula is nothing but m2 n3. Formula of the compound is m2 n3. ಹೌದಾ, ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 2 by 3 is to x ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಾಯ್ತು, ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು 2:3 ಅಂತ ನಂಗಾಯ್ತು. 2:3 ಅಂದ್ರೆ 2 ಪಾರ್ಟ್ m ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 3 ಪಾರ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೈತಿ, n ಇರ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ದ ಕಂಪೌಂಡ್ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ, m2 n3. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ದ ಕಂಪೌಂಡನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ 2 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ತಗೋತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಚ್ ಸಿ ಪಿ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೈತಿ ಅಷ್ಟು ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದ್ರದ್ದು ಡಬಲ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಎಚ್ ಸಿ ಪಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಏನು ತೊಗೊಳತ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳು ಎಕ್ಸ್ ಹೌದು, ಅಥವಾ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ವರ್ಡು ಕೂಡ ಹೌದು. ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು 2x. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳ್ಯಾರ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ M occupied 1/3 ಆಫ್ ದಟ್ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಹೌದಾ, ಎಫ್ ಸಿ ಸಿ ಬಂತು 74% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. 74% ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ 74% ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ನಾಗ 1/3 ಎಲ್ಲ ಏನದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನು ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅದಾವ. ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ m2 n3 ಬರ್ತೈತಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೈತಿ. ಅಲ್ಲಿ 1/3 ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗೈತಿ ಅಂದ್ರೆ 2/3 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೈತಿ. ಸೊ ಆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ನಿಮಗೆ, ದಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 4:3 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ 4 ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ which one is said to be 3 form. We have to very easily find out that formula of the compound using the same theory, or you can say that same pattern. So almost all the similar problems what I have given about 15 to 16 or
ಅರೌಂಡ್ 20 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನಾಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೀವಿ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಕೊಟ್ಟಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೈತಿ, ಅದೊಂದು ಇರಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಜ್ ಲೆಂತ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ this is about the problem part of solids. These problems are important in 2 marks question, and whenever I conduct a test, I will ask such problems also. Better you have to practice all the problems what I have solved. Today class I will continue one more discussion regarding the test paper. ಈಗ ಇದರದ್ದು ಸಾಲಿಡ್ಸ್ದು ನಾನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೈತಿ. ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೀವಿ 2 ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ, ಒಂದು 1 to 41 ನಂಬರ್ ಒಂದು ಪೇಪರ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಪರ್. 2 ಪೇಪರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀಟಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದರೆ 2 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು you have to solve the answers. Okay. So the question paper, it is from 1 to 140 students. We have conducted one test. There are 1 mark questions. Complete the reaction. CH2 double bond CH2, CH2 double bond CH2 plus Br2. ಹೌದಾ? ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. CCl4 ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇನಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್, ಇದು ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಅಲ್ಕೇನ್ಸ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹ್ಯಾಲೋ ಅಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೋನೋ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಡೈ ಹ್ಯಾಲೋ ಅಲ್ಕೇನ್ಸು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ CH2 ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2 ಆ್ಯಂಡ್ ಈಚ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಕ್ಯುಪೈಡ್ Br. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ ಹೆಸರು, ವಿಸಿನಲ್ ಡೈಹ್ಯಾಲೈಡ್. ವಿಸಿನಲ್ ಡೈಹ್ಯಾಲೈಡ್. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಕರಿತೀನಿ ನಾನು ಹೆಸರು, IUPAC ಪ್ರಕಾರ 1,2-ಡೈಬ್ರೋಮೋ ಈಥೇನ್. 1,2-ಡೈಬ್ರೋಮೋ ಈಥೇನ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಆಗಿ ವಿಸಿನಲ್ ಡೈಬ್ರೋಮೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ವಿಸಿನಲ್ ಡೈಬ್ರೋಮೈಡ್ ಆರ್ IUPAC ನೇಮಲ್ಲಿ 1,2-ಡೈಬ್ರೋಮೋ ಈಥೇನ್. 1,2-ಡೈಬ್ರೋಮೋ ಈಥೇನ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದನೇ ಕ್ವಶನ್, ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವದವ. ಈ ಒಂದು ಐ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್. ಇದನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್? ಕಾರ್ಬನ್ ಸೆಂಟರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಕೈರಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಕೈರಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಈ ಥರದನ್ನು ಕರಿತಿರ್ತೀವಿ, ಬರ್ದಿರ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ is said to be the unit of rate constant is said to be per second. Unit of rate constant is per second. What is order of the reaction? ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ನಾನು ಏನು ಮಾಡೀನಿ, ಕಾಲಮ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೈತಿ. ಸಪೋಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇದು 2 ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು. ಡಿಫೈನ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ, the energy required to form intermediate complex. Energy required to form intermediate complex by reactant molecules. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ನಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ possessed by reactant molecules. ಆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ದೇ ಅಂಡರ್ಗೋ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೊಲಿಷನ್ಸ್ and what happens there, forming the product.
So this is the next one. Next is give an example of termolecular reaction. Termolecular means ಮೂರು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. 2SO2 plus O2 product is 2SO3. ಇದು ಕೂಡ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೂರು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ, unimolecular, bimolecular, termolecular. Or you can take another example, 2NO plus O2 product is 2NO2. So ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು. Next is what is the order of reaction? Order ನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಪವರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಡೋದು. 2 plus 1 by 2 that is nothing but 5 by 2. ಓಕೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿನೇ ಇರ್ತೀವಿ. Write the rate equation for the reaction. Write the rate equation for the reaction. ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀವಿ? ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ 0 ಆರ್ಡರ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದೈತಿ, ಮೇ ಬಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ರೇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನು ಕೊಟ್ಟಾನಲ್ಲಿ 2a plus b ಕೊಟ್ಟಾನಲ್ಲ. ಸೊ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು a into a raised to 0 and b raised to 0. ಈ ಥರ ನಾನು ಅದನ್ನ ಬರಿಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇದೊಂದು ಪ್ರಿಪರೇಷನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು CH2 CS3 CH2 OH plus SOCl2. Product is CS3 CH2 Cl plus SO2 plus HCl. Best method to prepare haloalkanes. And next is name the product when bromoethane is heated with. Bromoethane formula is C2H5Br plus 2NaBr and next C2H5. So this is heated with sodium methyl in dry ether. Product is ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಉಳಿತು? C2H5 and next is C2H5. ಈ ಥರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Product name is said to be butane. Okay. And last 1 marks question ನಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ A ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದಾವು. C2H5Cl plus AgCN. ಈಗ AgCN ಮತ್ತು KCN ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು, ಯಾಕಂತ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ವಿತ್ ರೀಸನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೈತಿ. AgCN ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐಸೋಸೈನೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತವೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ C2H5 NC, it is not Cn, it is NC, hence it is ethyl isocyanide. And next just I will read. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು. ರೈಟ್ SN2 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಕನ್ವರ್ಟ್ C2H5Br to C2H5I and name the reaction. Finkelstein reaction. ಹೌದಾ? ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು 2 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಫಿಂಕಲ್ಸ್ಟನ್ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಾಡ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಂಕಲ್ಸ್ಟನ್ alkyl halides are converted into alkyl iodides, Finkelstein. Alkyl halides are converted into alkyl fluorides, that is SWADs. And next is explain with equation dehydrohalogenation of 2-bromopentane. ಇದು ಕೂಡ ನಾವು dehydrohalogenation equation ನೋಡಿವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. CH3 CH2 CH2 CH CH3 ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ Br. ಇಲ್ಲೇನು ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ KOH ಅನ್ನ ತಗೋತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದ ಇದೊಂದು Br EH ಹೋಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? CH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH ಆಗ್ತೈತಿ. ಸಪೋಸ್ Br EH ಹೋಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ CH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2 ಆಗ್ತೈತಿ. So major product is CH3 CH2 CH double bond CH and next is CH3. So this is more alkylated and it is said to be preferred. That means about 80% possibility of the product form. So according to Seltzer's rule ನಾವು ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. And 2 IUPAC ನೇಮ್ಸ್ ಗಳಾದವು, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು Cl ಅಂತ ಬಂತು ಅಂತ 1 2 3 4 5. that means this is 2-chloropentane. 2-chloropentane. And next is
CH3 ಆಮೇಲೆ Cl ಈ ಥರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. 1 2 3 ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಪೇನ್. ಎಷ್ಟನೇ ಕಾರ್ಬನಿಗೆ Cl ಐತಿ? ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಬನ್, 2 ಕ್ಲೋರೋಪ್ರೋಪೇನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ತಗೋಬಹುದು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಕ್ಲೋರೋಬೆಂಜಿನ್ ಟು ಮಿಥೈಲ್ ಬೆಂಜಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಫಿನೈಲ್. ಮಿಥೈಲ್ ಬೆಂಜಿನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಡೈಫಿನೈಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇವೆರಡು ನಾವು ಕಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಅದಾವು. ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ನ ಬರೀರಿ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಶೋ ದಟ್ ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ದ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಹಾಫ್ ಲೈಫನ್ನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಆನ್ಸರ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ 8th ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಟು ಬಿ. ನಿಮಗೊಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ಟಾನು, ಆಮೇಲೆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಏನು 2 ಪಾಯಿಂಟ? ಒಂದು ಆರ್ಡರ್, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಈ ನೇಚರ್ನಾಗ ಗ್ರಾಫ್ ಏನು ನೇಚರ್ ಐತಲ್ಲ, ಅಲಾಂಗ್ y axis concentration of A ಐತಿ, ಅಲಾಂಗ್ x axis T ಐತಿ. then what happens? Slope is said to be decreases. Hence its order is said to be first order and unit is zero order. It is said to be zero order and unit is said to be moles per liter per second. And one more question, define pseudo first order and give example. Very clear, direct question. So 10th one problem I will solve. There is a reaction, 2A is giving product. The concentration of A decreases. From 0.5 mole per liter to 0.4 mole per liter. So in 10 minutes calculate average rate. Average rate ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಐತಿ. ರೇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೀವಿ ಈ ಫಾರ್ಮ್ನಾಗ? ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಂದೆ 2 ಐತಿ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೈನಸ್. ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೈತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೈನ್ ಏನು ತೊಗೋತೀವಿ? ಮೈನಸ್ ತೊಗೋತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಇದ್ದಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ತೊಗೊಂಡಿವಿ. ಆಮೇಲೆ ಡೆಲ್ಟಾ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತಂದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂತಂದು. ಫೈನಲ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾನು? 0.4 ಕೊಟ್ಟಾನು. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾನು? 0.5 ಕೊಟ್ಟ. ಹೌದಾ? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ minus half 0.4 minus 0.5 divided by 10. So you have to find out its answer. And remaining questions. Third one, ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದಾವು, 2 ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ ಅದಾವು, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಐತಿ. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ರೀಸನಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್, ಹ್ಯಾಲೋ ಅರಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೀಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. 4 ರೀಸನ್ಸ್ ಬರ್ಸಿವಲ್ಲ, ಅದ್ರಾಗಿಂದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಪರ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ.